चाही दे हसी रे बाला रोशला हसी रे बाला रोशला हसी रे बाला चाही दे हसी रे बाला रोशला हसी रे बाला रोशला हसी रे तो पूर्व तो परे बाला नुहे परे बाला नुहे परे तो पूर्व तो परे बाला नुहे परे बाला नुहे परे मंडले रखी तुबा खंजले कसिका सुहुदा मंडले रखी तुबा खंजले बारी रतनकु बारी रतनकु आरी तो मनकु बारी रतनकु आरी तो मनकु आरी तो मनकु बारी रतनकु आरी तो मनकु कहले तू कांद ना टिके हसी दे टिके चाही दे तलकू मुह पोते के बस ना रे बाला तप अल्प नुह जार पुण्य अधिक थिव तो भली चतुरी सुंदरी सुगुणवती सर्वगुण संपन्ना पत्नी की पाई कहला हे रे बाला मो पूर्व तप नुहे अल्परे कहले बाणी रतन को आनी तो मन मो कथा को तो मन को टिके तुंधे मरकत मणिमय दर्पण तुल बदना को चाहिए मरकत मणि जदि गोटे दर्पण हुए तो मुहटा हूँ दर्पण मुखी मुहटा टिके चाहा चाहिलानी कंडा विद्यानगर खंडपड़ा तो कुछ खंडपड़ा शुणु 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 बाकी आसिया कहला राजीव नयन रे कवि गोपाल पन्ना राजीव नयन रे आज राजी होई जा राजीव नयन रे आज राजी होई जा राजीव नयन रे आज राजी होई जा राजीव नयन रे राजी बाजी सोरो बाजी मो शरीर 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 बाजी राजी तो खपोते होई जा राजीव नयन रे आज राजी होई जा राजीव नयन रे की बात को की विवेक बकू बकबाके विवेक बिकू बकबाके विवेक बिकू बकबाके विवेक बिकू रे बोबी के विवाह के बुबक बकिरे बबी के बुबा के बुबक बकिरे बोबी के विवाह के बुबक बकिरे बबी के विवाह के बुबक बकिरे विवेक कवि की दे बुकु आउता राजीव नयन रे आज राते होए जा राजीव नयन रे कुट कुचा चेतो चाटुकू कटु कुटु छोट काटुचु कटु कुटु छोट काटुचु कटु कुटु छोट काटुचु जिता कंचुका कुचो काटी पका कुचो कुचुका कुचो काटी पका जिता कंचुका कुचो काटी पका कुचितो कुचुका कुचो काटी पका पालर जन के राते नयन रे कहले रे राजीव नेत्री पद्मनयना तोर कौन अभाव अच्छी मो कथार राजी होगी टिके मोटे चाहा शुण राजीव आदि पंचस्वर पद्म आदि पंचस्वर बाजी मो दंभ भाजी गलानी कि बाक बाक बोले कथा कि कथा मु ते डाकिबी तू तलू मो प्रति बसु कि विवेक रे बकू को विवेक रे मोड़ न चाहू न कहूँ बक बाके विवेक बिकू जोड़ी अक्षर क ब ब क कि बाक कि विवेक बकू बक बाके विवेक बिकू बोबी कि विवाके ब्रुबक बकिबे विवेक बिकिदे बुकु आउ आजिकल चौपदी बोलुछंती से चौपदी पुणी ओरिजिनल नुह
दले पागल तो से मातिचंदी मातंतु ये गला र आज्ञा आज्ञा कहले केउ विवेक करे कथा तू कहूछु ए बकबाक द्वारा कथावार्ता द्वारा जो माने विवेकी बुर्बक बोले बोका बोली विचार करिवे मोर टिके चाहा कुट कुचा चेट चाटुकु कटु कुतु चोट काटुचु कुंचित कंचुका कुट काटी पका गोपाल रचन के मत मजा क चट तफ हैं कहले कुट कुचा चटुल उरजा कटु खराब कथा कष्टदायक पुओ कुंचित कंचुका कंचुक केश कुंचित केशा ये कुट काटी पका कपटता छाड़ी दे मोर टिके चाहा कौन है चाहू से मो अरे आगु आम 10टा बाज जानी परा नातुणी बहु लिखी शुण शुण पछुक नाती नाती पदे लिखिए ना गोटे मालिका गीत बोलिया हाँ टोकालिया लोक न लिखिले मान भांग हाँ जो थे राशि मालिका 12 मालिका काव्य मालिका हाँ हाँ 3टाक मालिका एकेबेले थी 3टाक मालिका गोटे चौपदी आउ हौ ओता तो टिके भिड़े पछुक नाती देखिया केमते जाउची ये मड़ मड़ की भांगियो टोकालिया आओ आम बहिरा सब शिखी कहले चला पांगिनी छैला छैला सुकुमारी चारू छेया चला पांगिनी छैला सुकुमारी चारू केसा चला पांगिनी छैला देवी वृषासन देश देवी वृषासन घर हरि कुरे सरोसा चला पांगिनी छैला सुकुमारी चारू केसा चला पांगिनी छैला चल अपांग जहार चला पांगिनी अपांग अर्थात तो दृष्टि चंचल नयना छैला छबिला पुओ जी सुबेश सुबेशा रे सुकुमारी कुमारी कुमार संभव आसला काव्य सुकुमारी चारुकेशा मेष देवी वृषासन घरणी को रे सरसा मेष आसला राशि वृष आसला राशि मेष देवी मेढाटीए देवी वृष आसन शिव शिवंकर घरणी काली पाखे बलि पकई दे मनर तो दुख छाड़ी मेष वृष तापरे उत्तम घन चिकुरा मिथुन रे आशा परा मिथुन रे आशा परा मिथुन रे आशा परा स्वभावित कर्कट खाए ने सकट गति रति सोम हासा चला पा रे उत्तमा तोते छाड़ीदेले मो पाखरे आउ केही उत्तम विशिष्ट नांती तू जो उत्तमा घन चिकुरा चिकुर केश रे घन केशी तू हूँ उत्तमा मिथुन रे आशा परा तो पाखक आसी तो सहित किसी संपर्क किसी रक्षा करने शोभार बीत कर्कट गतिरति समाहासा शोभार बीत तो पाखे जो संपत्ति अच्छी सौंदर्य संपत्ति तू सुंदरी शोभार बीत कर्कट गतिरति कर्कट बोले कंकड़ा कंकड़ार गति जमीती आगू पछक उभय सामान तेणु मत तू भल सोम बोले चंद्र रे चंद्र हासी कौन आसला शोभारबित उत्तमा घन चिकुरा उत काटिदेले माघ आसला शिशुपाल बध महाकाव्य उत्तमा घन चिकुरा मिथुन रे आशा परा मिथुन आसला राशि शोभारबित शोटी काटिदेले भार भी आसला काव्य किरा तर्जुनियम शोभा काटिदेले रवि रवि आसला 12 कर्कट आसला राशि गतिरति सोम आसला 12 मेष वृष मिथुन कर्कट कुंभ कटी सुर ईश धन डाक कन्या ईशा धन डाक कन्या ईशा धन डाक कन्या ईशा मंगल नाही तो तुला मंगल नाही तो परा बल भटी मुसु दुसा तोड़ा पांगिले छय रे सिंह कटी सिंहर अंटाटा हूँ सरुआ जो नारी मानकर कटी देश हूँ सरुआ क्षीण से माने उत्तम लक्षण विशिष्टा रे सिंह कटी शुणु कौन ना ईश्वर धन डाक
ସ୍ୱାମୀର ଧନଟାକୁ ତୁ ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଆସିଲା ରାଶି, ରାଶି ଶୁଣ ଈଷଧ, ସୁଟି କାଟିଲେ ନଈଷଧ ଆସିଲା କାବ୍ୟ। କନ୍ୟା ଈଶ, କନ୍ୟା ବୋଇଲେ କନ୍ୟା, କନ୍ୟା ଆସିଲା ରାଶି, ତୁ ହଉଛୁ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଈଶ। ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ତୋ ତୁଳା, ତୋ ସମାନ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାୟିନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲା ବାର, ତୁଳା ଆସିଲା ରାଶି, ବଲ ଭଟ୍ଟି ମୁଁ ସୁଦୃଶା, ବଲ କାଟିଦେଲେ ଭଟ୍ଟି ଆସିଲା କାବ୍ୟ, ରାବଣ ବଧ ମହାକାବ୍ୟମ। ବଲ ଭଟ୍ଟି ମୁଁ ସୁଦୃଶା। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା। ଧନୁ ଭୃଭଙ୍ଗୀ ମା ତୋର ତେଜିଛି କି କାମ କର, ତେଜିଛି କି କାମ କର, ତେଜିଛି କି କାମ କର। ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା ଉଧ ଚିତା କର ଉଧ ପିତା, ଗୁରୁ ହେଉଛି ମୋ ଦଶା ଚୋଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଛୟା। ଧନୁ ଭ୍ରୁ ଭଙ୍ଗିମା ତୋର, ତୋର ଭ୍ରୁଲତା ହଉଛି ଧନୁ। ଏ ଧନୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ତେଜିଛି କି କାମ କର, କନ୍ଦର୍ପ ତା ଫୁଲ ଧନୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ତୋର ଭ୍ରୁଲତା ହେଇକି ଅଛି କି। ଧନୁ ଆସିଲା ରାଶି, କାମ କର ମକର ଆସିଲା ରାଶି, ଧନୁ ଭ୍ରୁ ଭଙ୍ଗିମା ତୋର ତେଜିଛି କି କାମ କର। ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା, ଏ କନ୍ଦର୍ପ ସ୍ୱରର କଷ୍ଟରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଟି କାଟିଦେଲା ସେଟା ରଘୁ, ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ। ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା ବୁଦ୍ଧ ଚିତା, ରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ ପଣ୍ଡିତ, ରେ ପଣ୍ଡିତା ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା। ଗୁରୁ ହେଉଛି ମୋ ଦଶା, ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ ଅଧିକ, ମୋ ଦଶା ଏବେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ପୁଅ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା। ବୃଶ୍ଚିକ ପରାୟ କାମ ସର ଛେବେ ଭ୍ରମ, ସର କରୁ ଛେବେ ଭ୍ରମ, ସର କରୁ ଛେବେ ଭ୍ରମ। ଶୁକର ଯା କୁମ୍ଭ ସ୍ତନା, କୁମ୍ଭ କନା, ମୀନାକ୍ଷୀ ମୋ ବକ୍ଷ ଭୂଷା ଚୋଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଛୟା। ଓଲଟ ପାଲଟା କରିକି ଆଗୁଆ ଟକଟକିଆ ଡହରା ତ ଶେଷ ପଦଟାକୁ ଆଗ ପଦ ବୋଲି ଦେଇଛି। ବୃଶ୍ଚିକ ପରାୟ କାମ ସର କର ଇ ବିଭ୍ରମ, ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା ବୁଦ୍ଧ ଚିତା ଗୁରୁ ହେଉଛି ମୋ ଦଶା। ବୃଶ୍ଚିକ ବିଛା, ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ତୋର ଦୁଃଖ, ତୋ ଆଖିର ଲୁହ, ତୋ ମନର କୋହ, ତୋ ବିରସ ବଦନ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବୃଶ୍ଚିକ ପରାୟ କାମ ସର କର ଇ ବିଭ୍ରମ, ସ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚା ବୁଦ୍ଧ ଚିତା ଗୁରୁ ହେଉଛି ମୋ ଦଶା। ଏଇଠି ଧନୁ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗିମା ତୋର ତେଜିଛି କି କାମ କର ମକର ଆସିଲା ରାଶି। ବଇ ସୁକରଜା କୁମ୍ଭସ୍ତନା, ସୁକରଜା ଉତ୍ତମ କରଜ ଅର୍ଥାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟା। ଶୁକର ଆସିଲା ବାର, କୁମ୍ଭ ଆସିଲା ରାଶି, କୁମ୍ଭସ୍ତନା। ମୀନାକ୍ଷୀ ମୋ ବକ୍ଷଭୂଷା, ରେ ମୀନ ନୟନା ମୋ ବକ୍ଷଭୂଷା, ମୋ ଛାତିକି ଟିକେ ଆଉଜି ଆସ। ବଇ ଗୋଟିଏ ବାର ରହିଲା ଆଉ ଶନି, କହିଲେ ମଦନା ଶନି ବାର କହୁଛି ମୁଁ ସାତ ବାର, କହୁଛି ମୁଁ ସାତ ବାର, କହୁଛି ମୁଁ ସାତ ବାର। ମଦନ ଶନି କନ୍ଦର୍ପର ବଜ୍ର, କନ୍ଦର୍ପର ବାଣ ହେଉଛି ବଜ୍ର ଭଳିଆ, ତାକୁ ନିବାରଣ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସାତ ବାର କହୁଛି। ସାତଟି ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆସିଯାଏ, ତୁ ତ ସହଜ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ। ସାତ ବାର, ବାର ରାଶି ସହତ କାବେ, ବାର ରାଶି ସହତ କାବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର କବି ଖାସା। ସୁଦକ୍ଷିଣା ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ନାରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଘରକୁ। ଏଇଠି ସୁଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ବାପ ଘରକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଏତିକି ଜାଣିପାରିନ? କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ପୁଅ ଭଲ ଲଗେଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଖାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଜଗତର ନାରୀର ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ବନମାଳୀ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, କହିଲେ ଜଗତରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇ, ମାତୃତ୍ୱ ପାଇ ଜନ୍ମ
नारी होची भाग्यवती सेई होची गर्भिणी जार कोलमंड रही नारीर नारीत्व महत्व प्रतिपादित हुए सेतिक बेले जिते बेले सी गोटे संतान कोलर धरे हे स्वामी मु आपन को विवाह करिछि आपणकर वंश को कुलबद्ध होइक आसीछि मोर कर्तव्य आपणकर वंशर सुरक्षा जदि मु आपण वंश को रक्षा कर न पारिली मो नारी जन्मर सार्थकता नहीं केते थर मु कहिछि तुमको केते थर मु कहिछि देखि कहबो कोन कहिछ तमरी दोषरु मोर पुओ झियो किछि होउनी तुमको तमरी दोष मो दोषरु किछि नहीं तम दोषरु मोर पुओ झियो होउनी तमे टिके सुविधा कर तमे कम कथा सुनिलो मोर दोष कोन केतेटा पैसा खर्च होई थाता तुमको बारंबार मु कहछि तमे पशु डॉक्टर खाना टिके मळ टेस्ट करो हे 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 चंडाल रानी कहिले कहले स्वामी मु काई कांदुछि अलंकार पे नुह पद पदवी पे नुह मु आपनकर स्नेह यथेष्ट पाउछि किंतु मु आपन किछि देई परुनी मु जहा दबा कथा आपन को ताहा देई परुनी आपन मते काई विवाह करथिले पुत्रार्थे क्रियते भर्ज्या पुत्र पिंड प्रयोजन पितार्थे क्रियते मित्र सर्व प्रयोजनम पुत्रार्थे क्रियते भार्जिया भार्जिया ग्रहण करते केवल पुओ पाई वंश रक्षा पाई हाँ मु ताहा करि परली कि पुत्र पिंड प्रयोजनम पुओटी कहीं आम चाहूचे आमको पिंड दब बोली ये पुओ दरकार हितार्थे क्रियते मित्र साहाय्य सहयोग पुओ आदर गौरव स्नेह भल पाइबा पाइले मनीष दुख भूली जाए ये मित्र तैयारी करती ना नहीं हितार्थे क्रियते मित्र बही वित्त सर्व प्रयोजनम सबुर आवश्यकतार मूल अच्छी वित्त अर्थात संपत्ति जदि आपण पाखे धन अच्छी बहुत मित्र मिले केते सांग साथी हेबे धन नाही जेबे मन नाही किछि नाही धन जदि आपण पाखे नाही आपणकर केही सहाय हेबेनी बरम बने व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम द्रुमालय पक्व फलाम्बु भक्षणम तृणानि सज्जा परिधान बक्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम टिके बसे धनी लोकटी आपणक घर को अतिथि होइकी आसीछि आपण संगे संगे बजार ता पे ठंडा किन के आनिबे भल आसन रे बसेबे जदि लाइन कटी आपण बसिकी फैन बुलेबे कहीं आमठू ये बड़ ना बहुत बड़ चाकरी कर बहुत दरमा पाई बड़ कोठाघर कर आमठू ये बड़ जदि आमठू निका निहाती आमर बंधुटी पुराणा बंधुटी आसिक पहुँचला हेलो झील घरे दही थिला ना नाई बापा नाई लेंबू ना हाँ सुखिकी पड़ी ना हे गोटा कर पुड़ी दे ना नाली चा कर दिए अरे पो लाइन तो नाई कौन कर तू दांडू को जा खिली खिली पवन हो बही न बंधु न धन धनहीन जीवनम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम धनर आवश्यकता अच्छी मु धन आड़ को जीविनी धन उपर मेंचे कथा अच्छी कौ प्रकार धन आमर आवश्यकता बहुत कथा अच्छी सियाड़ जीविनी देखा परवर्ती पर्यायर जदि आगामी काली कि दिन जब आवश्यक पड़े आलोचना करवा र र र र रानी कहले कहले मु कहीं आसी आपणकर किसी उपकार करने ए वंश को रक्षा करवा हूँ मोर प्रत्येक कर्तव्य मु ताहा करि पारलेनी एइथिपे मु कांदुछि कवि पद्मश्री डॉक्टर राधा मोहन गणनायक कवितार शीर्षक गुंडीचा गुंडीचा कविता कहले कहले मु परा तुमर जीवनर बधु मोर अधिकार कोन नाही मोर अधिकार कोन नाही मोर अधिकार कोन नाही निज भावे भोल होई मोर कथा मनरे टिके आनिलो नाही मनरे टिके आनि तार मुख देखि न पारिली देखाइबे केने तो कथा मुख देखाइबे पाई चाहिलो बुझिलनी जने नारीर दुख मते माँ बापे पड़ो मु गोटे नारी मोर सार्थकता जीवन सार्थकता सेते बेले आसीबो जेते बेले माँ हेबी मो कोଳରେ छुआକୁ ଧରିବି ता मुहरे टिके अमृत पियाई मो सांग साथी माने गोटे जोड़े छुआ पाटी कर मु केते जन्म करिबे आशा कर ओहो तू गोटे काम कर मो मनरा तू रह पाठ कर रेकॉर्डिंग होची पूरा सुन रानी निजर मनर दुख कथा कहली कहले किंग जिदि तेने हबिना तंग में हे बाबा किंग सदया मृते हम हृतस्तव सन्निधान
ଶୁଣା ଦପି ଜୀବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ମରିଗଲା ପରେ ସଦା ପିଣ୍ଡ ଦବ। ଦବ କି ନ ଦବ କି କହିବ? ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ରେ, ତୁ କରିବୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖି ଆସିବି, ଟିକେ ପାଟି କରି ରହ। କେହି ଆମେ ଯାହା ଦଉଛେ କେହି ଖାଇବେନି, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦଉଛେ କେହି ଖାଇବେନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାମା ଖେପା। ବାମା ଖେପା ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହେ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବାମା ଖେପା। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ତାରାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ପୁଅ, ସେଇ ତାରାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରି ସାରିକି ଯାହା ଟିକେ ଭୋଗ କଣିକି ଦେଲେ ଇଏ ତାକୁ ଖାଇକି ସେଠି ଶୁଅନ୍ତି। ଦିନେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଏଡ଼େ ହୀନ, ନା ମାତୃ ସୁଖ ପାଇଲି ନା ପିତୃ ସୁଖ ପାଇଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ବାପାର ଛାଇ ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମା ପଡ଼ ତ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇନି, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ, ମା କାହିଁକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ବାମା ଶୋଇଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାମା। ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମା ତାରା ଆସିଲେ, ଦେହ ପାଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ କିଏ କହୁଛି ତୋର ବାପା ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ତୋର ମା ନାହିଁ, ତୁ ଜଗତରେ ବା ମା, ତୁ ଜଗତର ବା ଆଉ ଜଗତର ମା, ତୋ ନାଁଟା ଆଜିଠୁ ବାମା। ପୁଅ ଖେପା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଖେପା କହନ୍ତି, ତୁ ବାମା ଆଉ ତୁ ଆଜିଠୁ ଶିବ। ସେଇ ବାମା ଯାଙ୍କର ନାଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ହେଇଛି, ସେଇ ବାମା ଖେପା ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପୁଅ ସେଦିନ ଥାଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହଁ କାର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କହିଲେ ପୁଅ ଆଜି ତୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଅନୁକୂଳ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦରକାର, ନା ସେଠି କ୍ଷୀର ଦରକାର, ତୁ ଗଲୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ, ଏ ଭୁଲ କହିଲି ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଗଲେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଈଟିଏ ମଲା ଗାଈଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଗଲେ ତାକୁ ଦୁହିଁଲେ। ବାମା କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦରକାର ପରା। କ୍ଷୀର କିଏ ଦିଏ, ନା ଗାଈ ଦିଏ, ନା ଏ ତ ଗାଈ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବ, ନା ରେ ମଲା ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦେବ, ଚଣ୍ଡାଳ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରୁନୁ, ନା ଯଦି ମଲା ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି ମଲା ବାପାଟା କେମିତି ଖାଇବ, ଯଦି ମଲା ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି ମଲା ବାପାଟା କେମିତି ଖାଇବ। ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେ ପିଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେନି। ଆମେ ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ, ପୁଅ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିକି ସେ ଗୋସେଇ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଏ ଜୀବ ଜନ୍ମର ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ 5ଟା ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ଭଙ୍ଗା ହବ, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। 5 ଦିନ ପାଲା ସରିବ, ପାଲା ବାଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଲାଇଟ୍ ମାଇକି ବାଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ଆଉ ରହିବ କିଏ? ବହି କହିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମରୁନି, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମରୁନି। ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନ ଦହତି ପାବକ ନ ଚନ କ୍ଲେଦେ କ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁ। ଇଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମରୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। କଥା ବହୁତ ବାଟରେ ରହିଗଲାଣି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାସୀ କହିଲେ ନା ଭାଇନା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଯେ ଶେଷ କରିପାରିଲେନି କିଛି, ଟିକେ ରହ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭେକ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୋକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ମଇଳା ପାଣିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳଜନ୍ତୁ ରହେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜୋକ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କଅଁଳିଆ ଘାସ। ପାଣିରେ ଯେଉଁ ତୃଣ ଜନ୍ମ ହେବ, ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ଘାସକୁ ସେ ଖାଇବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଘାସକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏଠି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଠୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେ ଥିବ, ଯେଉଁ ଘାସରେ ଥିବ, ସେ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା, ଡେଇଁଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସକୁ, ସେ ଘାସକୁ ଧରିବ। ସେ ଘାସକୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଘାସକୁ ଛାଡ଼ିବ। ବଇ ଏ ଘାସରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଘାସରେ ଆଉ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ଏ ଘାସରେ ଆଉ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଂଶାସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିନ୍ନା ନ୍ୟନାନି ସଂଜାତ ନବାନି ଦେହି। ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ପୁଅ ଆତ୍ମା ସେ ଘଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟକୁ ଡେଇଁବ। ଜୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୋକ ମୃତ୍ୟୁ। ଭେକ ମୃତ୍ୟୁ, ଭେକ ଅର୍ଥାତ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗର 4ଟା ଗୋଡ଼, ବେଙ୍ଗ ଚାଲେ ଯିଏ ଡିଏଁ,
ବେଙ୍ଗ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲେନି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ସିଏ ଡିଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେକ ମୃତ୍ୟୁ ବହି ଜୀବ ଏ ଘଟରେ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟକୁ ଡେଇଁଲା ପୁରୁଣା ଘଟ ସହିତ ଆଉ କିଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଭେକ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ ଦେବା ପିଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ବୈରାଗୀ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛେ ଆମେ ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛେ ଆମେ ଆମ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେବା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ ଆମ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପିଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଯଦି ଫଳ ଅଛି ଆମର ତ କର୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲାନି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନବା ପାଣି ଦେ ଆରେ ତତେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି କଣ ହେଲା ତମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇ পাইবনি ତମେ কোন কুকুড়া ঠহিন হলে কুকুড়া ওটা দেকি তাকে 15 দিন ভিতরে উসুম করে চিয়া ফুটেই দউছি তমে 15 দিন ভিতরে মতে ଗୋଟେ পিলা দেই পাইবনি রানী ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନବା ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ହେଇଥିବ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳୁନି ତାହେଲେ କଣ କରିବା ରହ ଯେଉଁମାନେ ମୂଢ଼ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏନି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ସେ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଆଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ କେହି ଧରିବେନି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହଜାରେ ଠିକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଣୀକି କହିଲେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରାମର୍ଶ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ କାରଣ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁନାତି ଉପଦେଶତି ଗୁରୁ ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଅଥାଭ୍ୟର୍ଚ୍ଚ ବିଧାତାରଂ ପ୍ରୟତୌ ପୁତ୍ର କାମୟା ପୌଲପତି ବଶିଷ୍ଠସ୍ୟ ଜଗମତୁରାଶ୍ରମ ଅଥ ବିଧାତାରଂ ଅଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ বই বিধানকর্তা বিধাতা যে সংসারের নিয়ম প্রণয়ন করছেন সে হচ্ছেন ব্রহ্মা না নাই আমি ব্রহ্মাকে দেখিনি আমি ব্রহ্মাকে দেখিছে আমি ব্রহ্মাকে দেখিছে কুয়াড়ে গলে বই বই ব্রহ্মা কিয়ে সে ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন বিধায়ক আজি হুয়েত পরিবর্তিত পরিস্থিতি ব্রাহ্মণ মানে হয়েছেন কোণ অলোড়া ব্রাহ্মণ মানে অলোড়া হয়েছেন আউ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকু সমস্তে তিরস্কার করছেন কিন্তু সময় লা এ সভ্যতা সংস্কৃতির মূলদুয়া পড়িলা ব্রাহ্মণকঠু ব্রাহ্মণ মানে সভ্যতা সংস্কৃতির মূলদুয়া ব্রাহ্মণ আইন তৈরি করে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র তৈরি করে আউ ব্রাহ্মণীয় শাস্ত্রে যে চালুলে তাঁকর যে কহতিনি গোড় অগরে কଣ୍ଟା বাজু নথিলা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে যে পালন করুলে আপন দেখন্তু গীতা ভাগবত পুরাণ বেদ উপনিষদ যেতে শাস্ত্র অছি কেউ শাস্ত্রে মনিষকে খারাপ হো বলে শিক্ষা দিয়েছে মনিষ ভুল বাটরে যাও বলে শিক্ষা দিয়েছে না কৌশি শাস্ত্র কহিনি হে মনিষ তুমি খারাপ বাটরে যাও সবু শাস্ত্র কইছি তুমি ভালো বাটরে চাল ভালো মনিষ হুও এই কর্ম কলে তুমি অসুর হব এই কর্ম কলে তুমি যক্ষ হব এই কর্ম কলে তুমি রাক্ষস হব এই কর্ম কলে তুমি মনিষ হব এই কর্ম কলে তুমি দেবতা হব তেণু প্রত্যেক
ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ମୂଳ ଦୁଆ ପକେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଷ୍ଟ ମାନେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ, କହିଲେ ରାଜା ବୃକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତସ୍ୟ ମୂଳ ପର୍ଣ୍ଣାହା ଦର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଖା ମୂଳ ଯତ୍ର ରକ୍ଷଣୀୟ ଗୁପ୍ତ ନାସ୍ତି ବୃକ୍ଷ ନାଶ। ରାଜା ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ରାଜା ଶାସକ ହେଇପାରନ୍ତି, ରାଜା ପରାମର୍ଶଦାତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବୈରାଗୀ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ରାଜା ବୃକ୍ଷ, ରାଜା ଯଦି ଗଛ ହୁଏ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ତସ୍ୟ ଶାଖା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଖା। ଭୃତ୍ୟାହା ପର୍ଣ୍ଣା, ଯେତେ ସବୁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର। ମୂଳ କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତସ୍ୟ ମୂଳ, ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ କରି ଯତ୍ନ ତ ରକ୍ଷଣୀୟ, ମୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ମୂଳେ ଗୁପ୍ତେ ନାସ୍ତି ବୃକ୍ଷ ନାଶ। ଯଦି ଗଛର ମୂଳଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଗଛ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହବନି, ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଇ ରାଜା ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୁତ୍ର କାମୟା, ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତଉ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ ଜଗାମ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ କଲେ। ରଥଟିଏ ସଜ ହେଲା, ରଥରେ ନିଜର ପତ୍ନୀକି ସାଥିରେ ଧରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାହାରିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ରଥ ଚାଲିଲା, କେମିତି ଚାଲୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଚଳନ୍ତେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ଚାହାନ୍ତି ମୁଗ୍ଧା ହରିଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ନେତ୍ର ବିଲୋଳ ଠାଣି, ନେତ୍ର ବିଲୋଳ ଠାଣି, ଲତା ଅନ୍ତରାଳେ ମିଳନ୍ତେ ହୁଏ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି, ହୁଏ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁର ବିମୋଷ୍ଟି, ଦେଲେ ପୁର ବିମୋଷ୍ଟି। ଲତା କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ରଥ। ରଥ ଯିବା ସମୟରେ ରଥ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପବନ, ସେ ପବନ ଆସୁଛି ଲତା କୁଞ୍ଜରେ, ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ରଥ ଯେତେବେଳେ ଲତା କୁଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଲତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏ ପବନ ଆଘାତରେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ଝଡି ପଡୁଛି। ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଦେଖାଉଛେ, ଆମ ଆଧୁନିକତା ଦେଖାଉଛେ, ଆମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆ ଦେଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ତା ନଥିଲା। ଯଦି ଅତିଥି ଆସୁଥିଲେ ଅତିଥିକି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଥିଲା। କେମିତି? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବନ୍ଧୁର ଆଗମନ ଦେଖି ଉଠିବ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି, ଭାବେ ଆସିବ କିଛି ଦୂର, ସଂଭ୍ରମେ କରି ନମସ୍କାର, ଅଭିଗମନ ମଞ୍ଜୁ ବାଣୀ, ନିଜ ଗୃହେ ଆଣି। ଇଏ ଥିଲା ଅତିଥି ବନ୍ଧୁକୁ ସତ୍କାର। ବଇ ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆଜି ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦବା, କିଛି ଲିଆ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକେଇଦବା। ଇଏ ଥିଲା ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା। ଏଠି ଲିଆ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କବି କହିଲେ ଲାଜାଞ୍ଜଳି ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁର ବିମ୍ବୋଷ୍ଟି। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ଲତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟର ଅତିଥି। ଇଏ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଝଡି ପଡୁନି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦଉଛନ୍ତି,
आश्रम निकटरे पहुंची गला रथ रथ पुओ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रथरु अवतरण कले राजा रानी राजकीय पोशाक परिच्छद नाही पादरे उपान कठौ नाही रे पुओ पादरे चप्पल जोता नाही पदब्रजरे चाली चाली जाउछंती जाउछंती राजा रानी राजा रानी गुरुंकर आश्रम रे पहुंचिले रानी स्वामी देखिछो एई होची गुरुंकर आश्रम हाँ स्वामी देखो ना नड़ा को केंतो ओई खाई साइलेडी हे हे गुरु आश्रम रो नोडा को ओई खाई सालेनी कथा देखुची शिष्य चालाव नाही बुढ़ाटा भारी माने दुष्ट लोकटा मो स्वामी आम गुरुदेव तमे को निंदा करूछ तमे बुझो एत दिन के आश्रम को आसीचो बुढ़ाटा खंडियाटा इंदिरा आवास घर खंडे पाइला हे 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 प्रधानमंत्री आवास योजना खंडे पाइची कला प्रधानमंत्री एई होची ता कोरियास गुरु अछंती कि ना मुटके देखि दे चलो जहाँ आज आसवाटा आम सफल है गुरुकर चढ़ी शुकुची माने टूर रे जाई नाहंती अच्छी कला गुरुंकर चढ़ी शुकुची गुरु अछंती चंडाल आसो जीवा तो भलिया शिष्य आज्ञा। जो गुरुर थिबो हैं आज्ञा गुरुंकर आश्रम दूर देखा जाउ बढ़िया है दूर देखी गुरु गुरु आश्रम राजन ये गुरु भुरु संगे सादरे गुरु गुरु संगे पदब्रजे गति करुथिले तति पदब्रजे गति करुथि पदब्रजे गति करुथिले तथि पदब्रजे हुदरे देखिले 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 प्रज्वलित ज्ञानरकू किले प्रज्वलित ज्ञान मंत्र ताले ताले हबीर धार ढाले नमिले श्रीपद तलकू देखिले रह पाद ब्रजरे पादरे चाली चाली गले आमे गाँ मुंडरे मंदिर आम घर ठू 200 मीटर हबनी किंतु आमे चालिकी आसु ନା मोटरसाइकेल आसुचे कार रे आसुचे आसुचे खरारे पाद तातीजे बोली चप्पल पिंधिकी आसुचे गुरुंकर आश्रम को जाउछंती किए से ना साकेत साकेतर अधीश्वर अखंड मंडल आखंडल राजा दिलीप सूर्यवंशर महान प्रतिभू आज्ञा पादरे जोता चप्पल नहीं नहीं मुंडरे मुकुट नहीं देहरे राजकीय पोशाक परिच्छद नहीं गुरु आश्रम को जीवे गुरुंकर पाद तले शरण पशिवे पादरे चाली चाली निदर भय नहीं गुरु पाखु गले भय नहीं गुरु जदि पाखे अच्छे भय नहीं रानी की साथी नहीं पहुँचले देखिले यज्ञानल प्रज्वलित होकर जलुची यज्ञ कुंड निकटरे गुरु वशिष्ठ आउ गुरु पत्नी गुरुमा बसचंती अरुंधती जग चली पाद तले मुंडिया मारिले ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय हे 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 कला बनाय ना माठियाय अरुंधति ଅଣଧୁତି अरुंधति अरुंधति ए माल बोतल रे टिके आने पेट गरम हे तो 64 पुरुष रे के यज्ञ करथिले एते दिन जग है निया पाखे बोची बुढ़ाटा कला निया पाखरे बसची बुढ़ाटा पे काढी किने लालिया पड़ी साइनी हट! गुरुदेव ओम स्वाहा प्रणाम ग्रहण करंतु देव प्रणाम आशीर्वाद करछु अष्ट क्रिया प्राप्त हो ଏ तमे जा आमे जाउछु नदी बंधे बंधे तमे जीव माल भाई को कांधे हे 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 यार ये को कल्याण ये हो जे वशिष्ठ ऋषि जग ध्यान वर्तमान हृदय कमंडल भीतर भिड़िकी आशीर्वाद तंबुर को डेम्फ फोपाड़ुची बापा आशीर्वाद तुमको करिछि तमे किए आइलो मु तो जानि पाइलिनी मु दिलीप ओ मो दिलु किरे हे हे कला याको घर चाकर सी कला दिलु की रे अरे बापा तू एते दिन बुढ़ाटा कथा मने पइला जदी आइलु टिके फोन कलुनी कोन बेई तू जानिछु आइस नहले मु थारे बस हे हे वशिष्ठ को दिन आइंस खांती गुरु गुरु पत्नी पोदाग्रे प्रणवी आशीष घेनिले दंपति आशीष घेनिले दंपति रे भल आशीष घेनिले दंपति महर्षि पुछि हे धीर मानु बसी महर्षि पुछि हे कुशल तो राज्य संपत्ति दत्त उत्तर उत्तर गाजुआ उत्तर उत्तर भୟରେ पातिले मस्तक उत्तर उत्तर महर्षि पुछि हे धीर मनु बसची कुशल तो राज्य संपत्ति संपत्ति जेतेबेले गुरुंकर पाद तले राजा रानी प्रणाम कले गुरु आशीर्वाद देले पचारिले प्रश्न अरे बापा तोर सबु कुशल तो ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହ पुओ
ସବୁ ଭଲ ତ କରିପାରିବେନି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଛନ୍ତି ରାଜା ଦିলীପ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତବ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମୋ ରାଜ୍ୟ নভজে তব ব্রহ্মতে যে মোরাজ নভজে କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୁଶଳ ତବ ଦୟାରୁ ତବ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଭଜୁନି ଲାଭ କରୁନି ପାଉନି କଣ ନା ରୋଗ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଦତ୍ତ ଉତ୍ତର দত উত্তর দত ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମମୟ ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗ ନାହିଁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆତଙ୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁରୁଷ ଆୟୁଷ ଜୀବିନ ନିରାତଙ୍କା ନିରିତୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରଜାସ୍ତସ୍ୟ ହେ ପୁସ୍ତକ ব্রহ্মবর্চস ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷେ ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶତାୟୁ 100 ବର୍ଷ ଲେଖି ନିହି ଆତଙ୍କା କାହାରି ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ ନିହି ଇତୟ ମୂଷିକ ଚୌର ଶଲକ ଅଗ୍ନିପାତ ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଇତୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁ ତୋ କଥା ପଚାରୁଛୁ ତୁ ପ୍ରଜା କଥା କହୁଛୁ ତୋ କଥା ଟିକେ କହ ମୁଁ ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୱା ତବେ ତସ୍ୟା ମଦୃଷ୍ଟ ସଦୃଶ ପ୍ରଜା ନାମ ଦେବୀ ସଦୀପା ରତ୍ନ ସୁର ପପିବେଦିনী କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ସବୁ ଥାଇ ନଥିଲା ଭଳି ରତ୍ନ ପ୍ରସୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଜଣକୁ ଯଦି ନିର୍ବାସିତ କରିକି ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଏ ଏଠି ବହୁତ ଧନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ସୁଖ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପରିବାର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ନିଜର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ବହି ଯୋଉଠି ମଣିଷ ନାହିଁ ସେଠି ବହୁତ ସୁନା ଅଛି ସୁନା ଖଣି ଅଛି ହୀରାନୀରା ମୁକ୍ତ ମାଣିକ୍ୟର ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠି ସୁଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ରତ୍ନ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବନି ଆମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବେ ରାଜା କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏଯାବତ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲାନି ଏ ଦୁଃଖରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣା ମତ ପରମ ଦୁର୍ଲଭଂ ମତ୍ୱା ନୂନମଂ ବର୍ଜିତମୟା ପୂର୍ବେ ସ୍ୱନିଶ୍ୱାସେ ଉପଭୁଜ୍ୟତେ ତଥାପି ଏ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଆମର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ସେ କିଏ ସେ ମାତ୍ର ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ସଦା ଲାଭ ଅସନ୍ତୋଷେ ପୁଅ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି କି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାବସ୍ନମ ଉପଭୁଜ୍ୟତେ ସେମାନଙ୍କର ନାକରୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଯେ ୟା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ପାଣି ମନ୍ଦିଏ ମିଳିବନି ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଥିବା ସେ ଜଳ ଉଷ୍ଣ ହେଇଯାଏ କାବସ୍ନ ଈଶତ ଉଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ଉଷ୍ଣ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଉଷ୍ଣ ଜଳକୁ ପାନ କରିକି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଘୋର ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ ସିନା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବେ ଏଇ ଆଶା ପୋଷଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛୁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମୟ ଆମକୁ ଜଗିବ ଆମେ ଯଦି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଆମକୁ ସମୟ ସମ୍ମାନ ଦେବନି ହେ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ ତାହେଲେ ମୋର ସଇଲା ଆଉ ନା କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ବେଳ ପାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଏ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଳ ପାଇବନି କି କଥା ପୁଅ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଦୋଷଟା ରହିଲା କୋଉଠି
କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଲାନି? ଆମେ ଜମି ଚାଷ କରିଛେ, ବେଉଷଣ କରିଛେ, ଖତ ସାର ଦେଇଛେ, ଔଷଧ ପକେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କାଟିବାକୁ ବେଳକୁ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କରିବାରେ ଭୁଲ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଦୃଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପଛରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ନେବା ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ନେବା। ତାହେଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତଟା କାହିଁକି ରାଜାରାଣୀକି ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଲା ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ବସିଲେ। ଇତି ବିଜ୍ଞାପିତେ ମୁନି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ମୃଷିତ ସୁପ୍ତ ରହ। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଦୋଷଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। କେତେ ସମୟ? କ୍ଷଣ ମାତ୍ର, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଋଷି ଓ ତସ୍ତୌ ବୋଲେ ରହିଲେ କେମିତି ନା ସୁପ୍ତମୀ ରହିବ ହ୍ରଦ, ଯେମିତି ଜଳରେ ସ୍ନାନ ମାଛ ପୁଅ ପହଁରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇପଡେ, ପହଁରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଆଖି ସିନା ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ଅନ୍ତରେ ସ୍ଫୁରିଲା ବାଣୀ ଭଲା ଉପାୟ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଈଶତ ମୃଦୁ ହାସ। ପୁଅ ଜାଣିଦେଲି ରେ। କହିଲେ ରାଜା ଶୁଣ କାରଣ ଦୋଷ ଟିକିଏ କରିଛ, ଟିକିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ତମେ ଭୋଗୁଛ, ତମ କ୍ରିଡିନ ଠିକ ରେ କାମ କରୁନ। ଯଦି ଏ ଦୋଷର ନିରାକରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ତାହେଲେ ଦୋଷ କଣ? ଦୋଷଟା କଣ? କହିଲେ ପୁରା ସକ୍ରଂ ଉପାସ୍ଥାୟ ପ୍ରତିଜାସ୍ୟତ ଆସିତି କଳ୍ପତରୁ ଛାୟା ସୁରଭିପତି। ପୁରା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶକ୍ରଂ ଉପାସ୍ଥାୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ତବ ଉର୍ବି ପ୍ରତିଜାସ୍ୟତ ଉର୍ବି ପୃଥିବୀ ତୁମର ପୃଥିବୀକି ଆସିବା ସମୟରେ ଆସିତି କଳ୍ପତରୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଶ୍ରିତା ସୁରଭି ପଥି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ତାରି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି କିଏ ନା ସୁରଭି କାମଧେନୁ ସୁରଭି। ତମେ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲନି କି ସୁରଭି କି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲ? କାରଣ ତୁମ ପତ୍ନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସିଏ ଥିଲେ ସେଦିନ ଋତୁସ୍ନାତା ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଋତୁସ୍ନାତା ନାରୀର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ପାତକ ଲାଗିବ। ତମେ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ଏଇଥିପାଇଁ ବିକଳ ମନରେ ବିଚଳିତ ମନ ହେଇକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ସିନା କିଛି ଭାବିଲାନି, ଗୋମାତା କାନ୍ଦିଲା। କାହିଁକି ଆଜି ଗୋମାତା କାନ୍ଦୁଛି? ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଉ ନରସଂହାର କାହିଁକି ହଉଛି? ଗାଈ ମାର ନିଶ୍ୱାସ, ଗାଈ ମାର ଆଖିର ଲୁହ ମଣିଷକୁ ଚଟକଣ୍ଡେ ମାରିଦେଲେ ସେ ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହିଦେଇକି ଯିବି। ବିଷୟ ତ ଆସିବ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି, କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀକି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ଆସେ ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ। ମୋ ନନା, ମୋ ବୋଉ, ତାଙ୍କ ସଭାଧାର ଅଛି ବାରିପଟେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ନନା ମୁଁ ଯିବି ପାଲାକୁ, ବୋଉ ମୁଁ ଯିବି ପାଲାକୁ। କହିବେ ହଉ ଯା। ସେ ସତରେ କହିବେ କି? ମୋ ହୃଦୟ କହିବ ମୋ ନନା ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଯା। ମୋର 3 ଜଣ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଯିବି। ହଉ ଯା। 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସେ ବାରିପଟେ। ଦାଣ୍ଡପଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ମା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯିବି ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନେଇବି, ହସିବି, ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଲାକୁ, ତୁ ମୋ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ନା? ହଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ, ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବି, ଟିକେ ମୁତ ଯେଉଁ ଗୋବର ମାଟି ଲାଗିଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋର ଦିଅଁ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ରେ ନାସ୍ତିକ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉନି? ଏଠି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଚାମର ହଲେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି? ଇଏ ବର ଦେବେନି, ବର ଦବା ଲୋକ ସିଏ। ଗୋ ସେବା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଘରେ ପୁଅ ହଉନି ପୁଅ ହବ, ପୁଅର ଚାକିରି ହଉନି ଚାକିରି ହବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ
ସବୁ ଖାଲି ସେ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଦରକାର ହଲେଇବା ଦରକାର। ତାକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତା କାନରେ କହିବେ ଦୁଃଖ କଥା ମାଲୋ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେବ ହେଇଗଲା ସବୁ 8 ଲକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ହଁ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ସଜନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି କହିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ସେ ଗାଈ ମାର ଅପମାନ ତୁ କରିଛୁ କରିଛୁ ଜାଲାଗି ତୁ ହି ଉନ୍ମତ ଉନ୍ମତ ତାହାରେ ହେ ଲାଞ୍ଚି ତ ତାହାରେ ହେ ବୋଲାଞ୍ଚି ତ ଭଲାରେ ତାହାରେ ହେ ବୋଲାଞ୍ଚି ତ କତ ନହୁକୁ ତାର ତରୁଣ କଣ୍ଠେ ଫୁଟକାର ଭଲାରେ ତରୁଣ କଣ୍ଠେ ଫୁଟକାର ଏହି ବେକତରେ ଭଲ ବଶିଷ୍ଠ କହିଦେଲେ କହିଲେ ସେଦିନ କାମଧେନୁ ସୁରଭି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଦେଇଛି। କହିଲା ଦେଖେ ମତେ ତୁ ଅବହେଳା କରିକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ମା ମୋର ସେବା କରିବା ତୋର ଧର୍ମ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳଉଛୁ ସିଏ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ମାଟା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ମାକୁ ନ ପଚାରିକି ପାଲରୁ ବେଗ ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନେଇକି ପଇସା ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ନାଇଁ। ମାର ସେବା କରିବା କହିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଉନ୍ମତ ତୁ ତାହାରେ ହେବୁ ଲାଞ୍ଛିତ ଜାଣୁ ଏ ମର ଜଗତ ବହୁ ଗୋପତ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ପୁଅ ଉପାୟଟା ଯା ପାଖରେ ତୁ ଅପରାଧ କରିଛୁ ତାହାରି ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ ତାହାରି ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ সেই সুরভি পাখরে ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ରାଜା ଦିলীପ କହିଲେ ମା ସୁରଭିଙ୍କର ସେବା କରିବି ନା ସୁରଭି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ନାହାନ୍ତି ପାତାଳପୁରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରଭି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବେଳେ ତମେ ଶୁଣିପାରିଲେନି ତମ ସାରଥ ଶୁଣିପାରିଲେନି କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଉଦାମ ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୃହିତ ସ୍ୱର ସେ ଶବ୍ଦଟା ତ କାନରେ ବାଜିଲାନି ତେଣୁ ସେ ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସୁରଭି ପାତାଳପୁରରେ ବରୁଣ ଯଜ୍ଞରେ ହବିର୍ଭାଗ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ଅଛି ସେଇ ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରିକି ଇପ୍ସିତ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ହମ୍ବାଳି ପକେଇ ବାଛୁରୀକି ଖୋଜି ଖୋଜି ନନ୍ଦିନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ନନ୍ଦିନୀ କି ଦେଖିଦେଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ପୁଅ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷିଦ୍ଧି ରାଜନ ବିଗଣ ଆତ୍ମନ ଉପସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣୀ ନାମନା କୀର୍ତ୍ତେ ତେବଜତ ନନ୍ଦିନୀର ଶୋଭା ଅଛି ନନ୍ଦିନୀର ରୂପ ଅଛି ନନ୍ଦିନୀର ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବ୍ରତାଚାରୀ ହେଲେ ରାଜାରାଣୀ ସାରଥୀକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ପୁଅ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ମଞ୍ଚ ରହିବାକୁ ଦଇବେ ନାହିଁ ଅବସର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସମୟରେ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ଅଳି ସହିତରେ ଚାଳିରେ ଉଠିବେ ଦିବ୍ୟ ହୁଳ ହୁଳି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମ ଥରେ ଥରେ ହେବ ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି ଆସିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଗାଇଲେ କେତେ କଥା ଯେତେ ମହାକବିଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଫିଟାଇ କହୁଛି ପରା ଆଖି କାନ ବର ପଣ୍ଡିତ ସାମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ হরি বল হরি হে দীনজন শরণ রক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে সর্বেকস্বরে হরি বল হুড়হুড়ি কর তালি ধ্বনি দিয়ন্তু এ বিশ্ব দুঃখ अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।